Il trône désormais au cœur du centre hospitalier universitaire de Yopougon à Abidjan, le centre Mohamed VI de formation en médecine d'urgence. Inauguré aujourd'hui par le souverain et le Premier ministre ivoirien, pourra accueillir chaque année près de 200 professionnels de santé. Ils bénéficieront ainsi des équipements mis à leur disposition par la Fondation Mohamed VI pour le développement durable. Reportage sur place, Mahdi Sofiane, Yassine Gouindi, Azdil Idrissi, Abdelrahim Bouhidioui et Mohamed Badawi. Le centre Mohamed VI de formation en médecine d'urgence est le premier du genre en Côte d'Ivoire. Inauguré par Sa Majesté le Roi, cette structure est située au sein du centre hospitalier universitaire de Yopougon à Abidjan et dispose d'une capacité annuelle de formation de 75 urgentistes et de 120 secouristes et auxiliaires de santé. Ce centre va servir aux élèves, mais il va également servir à ceux qui sont déjà en fonction dans les différentes structures sanitaires que nous avons sur le territoire ivoirien. Ils vont pouvoir renforcer leurs capacités et nous pensons qu'avec l'avènement de ce centre, qui est le premier, en tout cas en Côte d'Ivoire, nous allons ouvrir également nos portes à la sous-région et puis permettre à notre personnel de santé de continuer d'améliorer leurs performances. Le centre sera géré dans le cadre d'un partenariat entre le CHU Mohamed VI de Marrakech et le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Une convention a d'ailleurs été signée entre le CHU Mohamed VI de Marrakech et le CHU de Yopougon le 1er mars dernier. Tout d'abord dans le cadre de l'accompagnement pédagogique pour les enseignants ici au niveau d'Abidjan par les équipes du CHU de Marrakech, notamment dans le domaine de la formation en médecine d'urgence au niveau de ce centre qui est une grande valeur ajoutée parce qu'il permet d'introduire des techniques pédagogiques nouvelles et surtout de la simulation médicale haute fidélité. Faire en sorte que les deux CHU puissent partager leur expérience, aussi bien au niveau de la formation, des étudiants, mais surtout des professionnels, de telle sorte que nous puissions améliorer la prise en charge de nos patients. Le centre a été aménagé et équipé par la Fondation Mohamed VI pour le développement durable, un projet réalisé dans le cadre de la coopération Sud-Sud dans le domaine de la santé entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. الزيارات الملكية المتعددة لعدد من الدول الإفريقية ما هي إلى استعادة للفضاء الإفريقي الحضاري والروحي والتاريخي العميق والعمق الإفريقي للمملكة. زيارات تربط الماضي بالحاضر وهي في عهد جلالة الملك حفظه الله متوهجة مشرقة ومزدهرة متجددة متواصلة مع إفريقيا في إطار التضامن والتعاون والحرص الثابت لجلالة الملك على رؤية القارة الإفريقية تنهض في مجال التنمية المستدامة. هي رؤية استراتيجية للمملكة بقيادة حكيمة متبصرة تؤكد الانتماء الإفريقي للمغرب في إطار شراكة مثالية ومتضامنة مع دول القارة. ومركز محمد السادس للتكوين في طب المستعجلات الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تدشينه بحضور الوزير الأول الإيفواري السيد أمادو كون كوليبالي يعد الأول من نوعه بالكوت ديفوار، وقد تم تهيئته وتجهيزه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة. مركز يتوفر على بنيات وتجهيزات طبية حديثة متطورة تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. وبذلك فمركز محمد السادس للتكوين في طب المستعجلات يقترح تكوينا تطبيقيا في طب المستعجلات لفائدة الأطباء ذوي الاختصاص والأطباء المستقبليين بالمراكز الاستشفائية والمستوصفات الطبية للكوت ديفوار والمسعفين والأطر الشبه الطبية، ولتقديم دروس نظرية وتطبيقية. يشتمل المركز على قاعات للمحاكاة والأعمال التطبيقية والتحكم متعدد الوسائط وتقديم دروس مع إمكانية البث المباشر للأعمال التطبيقية والمحاكاة الجارية بباقي القاعات من أجل تتبع أوسع وتقييم مستمر للدروس. وتقدر الطاقة التكوينية السنوية لهذا المركز ب75 متخصصا في طب المستعجلات
و120 مسعفا وإطارا شبه طبي، وسيتم تسييره في إطار شراكة بين المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ووزارة الصحة والنظافة العمومية بالكوت ديفوار. وقد تم في هذا الصدد التوقيع على اتفاقية بين المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش والمركز الاستشفائي الجامعي ليوبوغون في فاتح مارس الماضي بأبيجان، والتي تهم على الخصوص تعزيز قدرات الأطقم الطبية في مجال الجودة وتدبير المخاطر. تهيئة وتجهيز هذا المركز من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ينسجم تمام الانسجام مع مهامها الأساسية في التنمية البشرية والاجتماعية بالقارة الإفريقية، والتي وضع استراتيجياتها جلالة الملك حفظه الله. فالمؤسسة تدعم عدة مبادرات مماثلة بالسنغال، مالي، غينيا كوناكري وغينيا بيساو ورواندا والغابون ومدغشقر، وتعمل من أجل النهوض بالولوج إلى الصحة والتربية والتنمية السوسيو اقتصادية بهذه البلدان وإعداد برامج لمحاربة الفقر. كما قامت مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة في إطار تعزيز قدرات الشباب بإقامة مشاريع رائدة خاصة في مجال البناء وتجهيز مراكز التكوين المهني في مهن السياحة والبناء والأشغال العمومية والصحة والنقل واللوجستيك، فضلا عن بناء مدارس للتعليم الأولي. ويندرج في هذا الإطار مشروع إنجاز مركب للتكوين في مهن البناء والأشغال العمومية والسياحة. كان جلالة الملك حفظه الله قد أعطى انطلاقة أشغال إنجاز في يونيو 2015 بجامعة يوبوغون، والذي اطلع جلالته اليوم على مدى تقدم أشغال إنجازه. ويروم هذا المشروع الذي بلغ معدل إنجاز إجمالي نسبته 45% تمكين قطاع البناء والأشغال العمومية وكذا السياحة والفندق والمطعمة من موارد بشرية مؤهلة، وتعزيز فرص تشغيل الشباب والنهوض باندماجهم سوسيو مهني. ويعد المركب ثمرة شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم التقني والتكوين المهني الإيفوارية ومؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لينسجم تمام الانسجام مع رؤية جلالة الملك الذي يعطي الأولوية للعنصر البشري والتعاون جنوب جنوب من أجل تنمية إفريقيا على أساس قيم التضامن. أشرف الملك محمد السادس رفقة الوزير الأول إيفواري أمادو كون كوليبالي اليوم بالمركز الاستشفائي الجامعي يوبوغون بأبيجان على تدشين مركز محمد السادس للتكوين في طب المستعجلات. ويقترح المركز الجديد تكوينا تطبيقيا في طب المستعجلات لفائدة الأطباء ذوي الاختصاص والأطباء المستقبليين بالمراكز الاستشفائية الجامعية للكوت ديفوار والمسعفين والأطر شبه الطبية. ويتوفر المركز على بنيات وتجهيزات حديثة تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.